আমার খবর। শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে শিল্পী কেজি সুব্রমণিয়ানের কৈলাস বাড়িটিতে গড়ে উঠল বিনোদ বিহারী মুখার্জি অভিলেখাগার ও গবেষণা কেন্দ্র। তাঁর জীবদ্দশায় 2016 সালে নিজের বাড়িটি এই কাজের জন্যই বিশ্বভারতীর কলাভবনকে দিয়ে গিয়েছিলেন। এতদিন পরে হলেও যে শেষ পর্যন্ত অভিলেখাগার ও গবেষণা কেন্দ্র তৈরি হলো, তাতেই খুশির হাওয়া শিল্পীদের মধ্যে। শুধুমাত্র কলাভবন বলে নয়, যে কোনো শিল্পী কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠান গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য এই বিনোদ বিহারী মুখার্জি অভিলেখাগার ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে। শিল্পী কেজি সুব্রমণিয়ান একসময় কলাভবনের ছাত্র ছিলেন, পরে কলাভবনেই অধ্যাপনা করেছেন তিনি। 2016 সালে কিংবদন্তি এই শিল্পীর জীবনাবসান হয়। তার আগে নিজের বাসভবনে নিজের মাস্টারমশায়ের নামাঙ্কিত অভিলেখাগার ও গবেষণা কেন্দ্র তৈরির ইচ্ছে জানিয়ে বাড়িটিকে বিশ্বভারতীকে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। But it should be borne in the mind that after all, this collection and the entire facility is for the benefit of the students and the interested public, researchers from all over the world. And unless that, a proper provision for that is made, there is no point in having an institution. But for that, we need devoted manpower. Anshuman has just mentioned that how they are very lucky to get, two extremely devoted personnel who are doing, I wouldn't say single-handedly, but double-handedly, done whatever we are going to have a look at it. But I feel that in due course, with efforts from every quarters, the university will ultimately take the responsibility to run it as a proper research center, as in every other country, in every other place that's being done. His brother, who was a very well-known figure and a writer and a doctor, was also apprehensive because of his eyesight. And Binod Bihari has written that only two people supported him. One was Rabindranath, the other was his mother.
who thought, okay, if he wants to be an artist, he should be given that opportunity. So he has written that he owes everything to this place. And this is something that Mrinalini wanted to honor. And so the foundation that represents her interest and her estate now decided that we will donate his works to this place. Of course, you can't keep it in a place like this. I mean, Shantiniketan, you know the safety standards, so we decided that we'll go to the Kalabhavan Museum for safekeeping. And we also decided that we will step forth and the foundation will donate a sizable amount of money so that it can start functioning. And the first trench of the archives, if you may say so, Manida himself gave his entire collection of books, which is itself a very interesting collection. Because, as I said, he was an artist scholar. It will also give us an insight into the kind of person he was, the range of things he read. From literature, modern European literature, anthropologists, psychologists. I mean, you will have a very vast variety of things that he looked at. And as Anshuman said, in 52 cartons it came. আজকে এই অনুষ্ঠানটা এই সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এইটা একটা আর্কাইভ এবং রিসার্চ সেন্টার, যেখানে আর্কাইভাল রিসার্চ, আর্কাইভাল গবেষণা হবে। সেটা কলাভবনের মধ্যে থেকে হবে, কলাভবনের বাইরে হবে। দেশের একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিল্পী, শিল্প ইতিহাসবিদরা এখানে এসে কাজ করবেন, গবেষণা করবেন। সেই জায়গা তৈরি করার মতো শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর আন্ডারে, কলাভবনের আন্ডারে এই গবেষণা কেন্দ্রটি তৈরি হলো এবং আজকে সেটা রূপে এই যে আজকে বাড়িটা যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এটা আমাদের মাস্টারমশাই এবং শিল্পী, আমাদের দেশের খুব বিখ্যাত শিল্পী কেজি সুব্রমণিয়ামের বাড়ি। উনি অনেক বছর এখানে কলাভবনে পড়িয়েছেন, এখানে থেকেছেন। উনি ওনার মৃত্যুর আগে এই বাড়িটা কলাভবন বিশ্বভারতীকে দিয়ে গেছিলেন, এই উদ্দেশ্যে যাতে এইখানে গবেষণার কাজ হয়, শিল্প সম্বন্ধে গবেষণার কাজ হয় এবং কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে উনি বাড়িটা দিয়েছিলেন। এবং আজকে সেই বাড়ির উদ্বোধন হলো অ্যাজ বিনোদ বিহারী মুখার্জি আর্কাইভ এন্ড রিসার্চ। অপেক্ষার অবসান, উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে স্কলিস গুরুকুল শান্তিনিকেতনের। অত্যাধুনিক পরিষেবা সম্পন্ন এই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে সিবিএসই কারিকুলাম মেনে তৈরি হয়েছে পাঠ্যক্রম। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই শুরু হয়েছে ক্লাসও। প্রি নার্সারি থেকে ক্লাস 11 পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে স্কুল থেকেই। ঠিকানা গোয়ালপাড়া, তালতর রোড, শান্তিনিকেতন। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9609039000 এই নম্বরে। দেখতে চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে।